نہ دیکھو، ارے زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ نعت پاک کے چند شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں سمجھتے ہیں۔ بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، بس کسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ کبھی یاسین، کبھی طوبیٰ، کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین، کبھی طوبیٰ، کبھی واللیل آیا، اور جس کی بس میں میرا رب فرمائے، جس کی بس میں میرا رب فرمائے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی۔ منقبت کی چند شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں۔ حضور غوث اعظم کی شان میں۔ غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرا خالق سفر تو، میرا خالق سفر تو، میں فقیر و
صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھنا میرا میری لاج رکھنا میرا میں فقیر ہوں تمہارا میں فقیر ہوں تمہارا میرا بنے دولہا میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ کیا خوب ہے نظارہ جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا پھرتا ہے مارا مارا دنیا میں سب کا کوئی دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے کوئی تو آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را जोया मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन एक मर्तबा गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला की वारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें देखिए हजरात, आज की ये जो महफिल है हमारे भाई ने अपने औलाद के खुशी के लिए जन्मदिन के लिए सजाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी औलाद की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इनके जायज़ कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की बरकत अता फरमाए और हर आने वाली आफात बलायात मुश्किलात से महफूज फरमाए।
ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حبیبک خیر الخلق کلہم. بڑھیا حضرات ساتھ میں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے. اور محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے. تو اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو جائے ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا. قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا. بخشش کے لیے کیا کیا سامان بنا ڈالا. بخشش کے لیے کیا کیا سامان بنا ڈالا. قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی. قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی. سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا. حافظوں نے جزدان بنا ڈالا. پڑھیا حضرات مل کر کے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور حضرات شعر سنیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. زبور جیل لائے ہیں کوئی توریت لائے ہیں. زبور جیل لائے ہیں کوئی توریت لائے ہیں. رسول اللہ امت کے لیے قرآن لائے ہیں. رسول اللہ امت کے لیے قرآن لائے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. پڑھیے آپ حضرات صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات دیکھیے محفل رسول ہے. محفل رسول میں عاشق رسول کا کلام ہو جائے. کلام الامام امام الکلام کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں. ملاحظہ کریں اور آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیں.
सबसे औला सबसे औला सबसे औला सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए ना डूबे ना डूबा हमारा नबी ना डूबे ना डूबा हमारा नबी सबसे औला सबसे वाला सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे अच्छों से अच्छा हमारा नबी उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी मक्ता मुलाहिजा कर हजरात गमज़दों को रज़ा मुजतदी जी के है गमज़दों को रज़ा मुजतदी जी के है गमज़दों को रज़ा मुजतदी जी के है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे कलाम बेदर से फारसी का चंद अशार और मुलाजा कर ले और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेखुद बेशक बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं
مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ مقطع ملاحظہ کریں حضرات، بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا بے خود کیے دیتے ہیں، اندازی جانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین۔ ناطق پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت یہی ہے تمنا، حضور آپ کو سبحان اللہ چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
کھلا دیجئے میری چاہت کا گنچا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہیں روتے روتے نہ بہہ جائیں آنکھیں کہیں روتے روتے نہ بہہ جائیں آنکھیں کہیں رک نہ جائے بے چین سانسیں کہیں رک نہ جائے بے چین سانسیں ارے اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سارے حشر تشریف لاؤ گے لیکن سارے حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی چلے آؤ گے لیکن لحد میں بھی جلے دکھاؤ گے لیکن کہ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مدینے میں تشریف لائے صحابی کہاں بس یہی ایک تمنا ہے میری مدینے میں تشریف لائے صحابی کہاں بس یہی ایک تمنا ہے میری میں نہ ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا میں نہ ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم چند نعت پاک کے اشعار سماعت فرمائیں کہ واہ کیا جو تو کرم ہے شہبد تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبد تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے
कुछ बशर हो लेकिन आते तुझे खुद सा जाने, और कुछ में है से बयामी ही खुदा का जाने, और कुछ में है से बयामी ही खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने, सिर पे उड़ता है फरेरा तेरा, सिर पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं तेरा मेरा, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं तेरा मेरा। सुभान अल्लाह बेशक। तो करम में शहबत तेरा, और मुझसे नाचीज़ पे है तेरी इनायत कितनी, अरे मुझसे नाचीज़ पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर गम पे भी मेरी हिमायत कितनी, सुभान अल्लाह हर गम पे की मेरी हिमायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, सुभान अल्लाह तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक मैं क्या मेरे ईसैया की हकीकत कितनी, और मुझसे सोना को काफी इशारा तेरा, वाह क्या तो करम है शहबत तेरा, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये भी दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन शार नाते पाक और समाअत फरमाएं। इस पर मुझे स्टेज से उलमा इकराम का साथ चाहिए, तालिब इल्म का। सभी हजरात मेरे साथ पढ़े माशाल्लाह। इल्मी अशार है, बहुत अच्छे हैं, जो समझता है मचलते रहता है। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए अरे लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए, दिल मोहम्मद नयन वार बनाए हुए हैं, दिल को हम नयन
बनाए हुए हैं। और एक झलक तो दिखा है गुंबद खज़रा के मकी, एक झलक तो दिखा है गुंबद खज़रा के मकी। अरे कुछ भी हो दूर से भी कुछ भी हो दूर से भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आमाल का भारी हो नसीर, अरे क्यों न पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के लहराए हुए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। नौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और दिल को हमते लयन वार बनाए हुए हैं। हज़रत अभी अभी आपके सामने हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत और नाते मुस्तफ़ा सुनना मेरे आका की सुन्नत। नाते पाक कहा किसे जाता है, क्योंकि जहाँ मेरे आका की नात के ज़रिए तारीफ़ हो, हम्द सना हो, इसे हम नाते पाक कहते हैं। तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम्द सना हो तो उसमें हमें मचल कर या रसूलल्लाह सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। तो माशाअल्लाह नाते पाक का सिलसिला पूरा हो चुका है। आइए आपसे कुछ गुफ्तगू कर ली जाए, आपको कुछ बता दिया जाए। और बताने का मकसद क्या है, क्योंकि हमारे वसीम भाई माशाअल्लाह बहुत अजीज दोस्त, बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे भाई हैं। इनके लड़की था लड़का क्या नाम है? तो वसीम भाई ने अपने बच्चे के जन्मदिन यानी बर्थडे के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को कराया। बहुत अच्छी बात है, हमें और आपको करना ये क्या चाहिए, यही करना चाहिए। बल्कि खुरापात ईसाइयों यहूदियों का तरीक़ा नहीं अपनाना चाहिए कि केक कटवाया जाए, डीजे साउंड लगाकर डीजे पर मतलब नाच गाना कराया जाए। क्योंकि जो बच्चा है, जिस बच्चे का हम बर्थडे वगैरह जन्मदिन वगैरह बनाते हैं, उसका इस्लामी तरीक़ा यही है कि उस बच्चे के लिए कुरान ख़वानी करवाई जाए, उस बच्चे के लिए फातिहा ख़वानी करवाई जाए। अगर हम चाहें, ऐसा नहीं है फ़र्ज़ है कि मिलाद कराओ, और हो सके तो मिलाद कराओ ना, पूरी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जन्मदिन हमें मनाना चाहिए, अगर किसी की दिल की तमन्ना है तो इसी तरीके से बनाना चाहिए। तो माशाल्लाह वसीम भाई ने इसको आगाज़ किया है, इस काम को शुरू किया है। तो हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उस बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक उस बच्चे को इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक उस बच्चे के वालिदैन को हाजी नमाजी बनाए। अल्लाह पाक बच्चे के वालिद के काम कारोबार में तरक्की अता फरमाए। और ये अल्लाह पाक उस बच्चे को अपनी माँ का फरमा बरदार बनाए। तो आइए हज़रात, आइए मैं आपको क्योंकि इश्क की तरफ लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगर ये तरबियत इसी तरीके से होती रही तो तरबियत वाले इल्म वाले बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत किया करते हैं।
میرے بھائی مطلب کتنی محبت کیا کرتے ہیں سنتے جائیں. حضرت اویس قرنی جو ابھی شب برات گزری ہے، ہم شب برات کی رات میں آپ کے نام کی فاتح لگاتے ہیں. تو حضرت اویس قرنی اپنی ماں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اپنی ماں سے کتنے پیار کیا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ بہت اچھے عاشق تھے، جنہیں کہا جاتا ہے سچے اور پکے عاشق. آپ کیسے عاشق تھے میرے بھائی، سماعت کرتے جائیں. یعنی آپ جب گلی محلے میں گھومتے تھے تو آپ کو لوگ وہاں کے مجنون اور پاگل کہتے تھے. باتیں نہ کریں، میں تب دھیان دیں، باتیں بالکل بند کر دیں، کچھ ہی دیر کچھ سمجھایا جائے گا، بغور دھیان دیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے، تو آپ گلی محلے میں جب ٹہلتے تھے تو گاؤں کے لوگ، آپ کی بستی کے لوگ آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، تو پتھر سے خون بہتا تھا. تو حضرت اویس قرنی کتنا پیارا جواب دیتے تھے. سماعت کریں میرے مسلمانوں، کہ لوگوں میرے پتھر مارو لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے مارو. کہیں سبحان اللہ. میرے پتھر تو مارو مگر چھوٹے چھوٹے پتھر مارو. تو اس بستی کے لوگوں نے کہا اے اویس ایسا کیوں؟ اگر پتھر مطلب پتھر مارنے سے منع کیوں نہیں کر رہے؟ آپ تو کہہ رہے ہو پتھر مارو، چھوٹے چھوٹے مارو. تو حضرت اویس قرنی کتنا اچھا جواب دیتے ہیں کہ آپ میرے جب بڑا پتھر مارتے ہو تو میرے خون نکلتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو میں بغیر وضو کے اپنے محبوب کا نام لینا گوارا نہیں سمجھتا. میں اپنے محبوب کا نام لینا گوارا نہیں سمجھتا، کیونکہ میں باوضو رہتا ہوں اور میں اپنے محبوب کا درود پڑھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تھا حضرت اویس قرنی کا ہمارے اور آپ کے آقا سے عشق. ایسا عشق ہمیں بھی زندہ کرنا چاہیے. تو میرے بھائی حضرت اویس قرنی کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کی، آپ کی زیارت کرنے کی، آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی بہت دل میں تمنا تھی. لیکن بوڑھی ماں گھر میں ہے، اگر آپ چلے جائیں گے تو بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے گا، بوڑھی ماں کو کون دیکھے گا؟ تو آپ اس وجہ سے نہیں جاتے تھے، اس وجہ سے نہیں جاتے تھے. تو ایک دن اپنی ماں سے آپ نے اجازت مانگی کہ ماں میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو ماں نے منع کر دیا کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، میری دیکھ بھال کون کرے گا. ایک دن آپ اپنی ماں کے پاؤں پیر دبا رہے تھے اور دباتے دباتے آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہے اور آپ کی ماں کے قدموں پر گر جاتا ہے. ماں نے دیکھا، ماں نے کہا بیٹا کیا زیادہ ہی بے قراری ہے، بیٹا مدینہ شریف جانے کی زیادہ بے قراری ہے. حضرت اویس قرنی جواب دیتے میری ماں اگر آج نہیں گیا تو میرا کلیجہ مطلب پھٹ جائے گا، میری ماں مجھے اجازت دے دیجئے. تو آپ کی ماں نے آپ کو اجازت دی کہ بیٹا جاؤ بیٹا جاؤ، لیکن میرے کھانے پینے کا راشن پانی یہاں رکھتے چلے جانا. تو حضرت اویس قرنی آپ کے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ماں کی، وہ گھر میں رکھ کے قافلے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. قافلہ ایک جگہ ٹھہرتا ہے، لیکن ماں نے جاتے جاتے کہا بیٹا سورج نکلنے سے پہلے جانا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر واپس آنا ہے. تو یمن سے مدینہ شریف کا جو سفر تھا کافی لمبا تھا. تو آپ قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، قافلہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن حضرت اویس قرنی نہیں رکتے ہیں اور نہیں رکتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، کیونکہ ماں کا فرمان ہے سورج ڈوبنے سے پہلے گھر مجھے واپس آنا ہے. تو حضرت اویس قرنی جب اتنا سوچتے ہیں کہ ماں کا فرمان ہے تو دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب دوڑ لگاتے ہیں تو ان میں خیال آتا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ امام الانبیاء کل کائنات کے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. دوڑ کے جانا گستاخی ہے. تو آپ ٹھہر جاتے ہیں، ماں کا فرمان یاد آتا ہے تو دوڑ لگاتے ہیں، اور جب وہ گستاخی والی بات یاد آتی ہے تو رک جاتے ہیں. اللہ پاک یہ منظر دیکھ کر زمین کو حکم دیتا ہے زمین سمیٹ جا. زمین ایک جگہ اکٹھی ہو جا، زمین سمٹ جاتی ہے. حضرت اویس قرنی تھوڑے سے ہی وقت میں مدینہ شریف میں انٹری ہو جاتی ہے. آپ کی مدینہ شریف میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. جب آپ مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو کیا
क्या देखते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो बच्चों को देखते हैं, तो बच्चों को देखते देखते कई बच्चों का माथा चूम रहे हैं, कभी ज़मीन को चूम रहे हैं, कभी वहाँ की दीवारों को चूम रहे हैं और सोच रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों आप कितने खुश नसीब हो, आप मेरे महबूब के शहर में रहते हो। सुभान अल्लाह। कभी ज़मीन को चूम रहे हैं कि मेरे महबूब ने यहाँ कदम रखा होगा, कभी दीवारों को चूम रहे हैं कि मेरे महबूब ने यहाँ हाथ रखा होगा। आप जाते हैं मस्जिद नबवी में, आप जाते हैं ना मस्जिद नबवी में, तो वहाँ पता लगाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे मुलाकात करनी है। वहाँ से खबर मिलती है अभी अभी हुजरा आयशा में गए हैं, तो आप वहाँ जाते हैं, वहाँ आवाज़ लगाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कहीं निकल गए, थोड़ा वक्त आप इंतज़ार करें, थोड़ा इंतज़ार करें, उसके बाद आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन माँ का फरमान याद है, आपने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मैं बहुत दूर से मुलाकात करने आया हूँ। तो आयशा फरमाती है इतनी ही मुलाकात करने की तमन्ना है तो थोड़ा आप ठहर जाएं, रुक जाएं। तो आपने कहा हज़रत उवैस करने कहते हैं कि आप पर्दे में हो जाइए, मैं जाते जाते अपने महबूब की जगह, अपने महबूब का हुजरा देख लूँ कि मेरे महबूब कहाँ बैठते हैं, मेरे महबूब कहाँ आराम करते हैं। तो आप पर्दे में हो जाती हैं, आप अंदर जाते हैं हुजरे में, तो आप जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम करते हैं वहाँ जगह चूमते हैं। कहते वैसे करनी ने ऐसा इश्क किया, जगह चूम कर मतलब आप वापस चले जाते हैं, आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं और अर्ज करते और फरमाते हैं, ए आयशा कि मुझे यहाँ आज कोई ख़ास मेहमान मिलने आया था, मुझे खुशबू आ रही है। तो आयशा कहती है आपसे तो कोई ना कोई मिलने आता ही रहता है कि नहीं आयशा, आज कोई ख़ास आया था, मुझे अपने उवैस की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। मुझे अपने उवैस की खुशबू आ रही है कि यमन में मेरा एक ऐसा आशिक है, वो रहता दूर है लेकिन मुझसे दिलो जान से मोहब्बत किया करता है। ये आयशा क्या आपने आपने क्या उवैस से मेरी उम्मत के लिए दुआ नहीं करवाई, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए? तो हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, कुल कायनात के आप नबी इमामुल अंबिया, आप उवैस से दुआ कराने की कह रहे हो। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा वो एक सच्चा पक्का आशिक है मेरा, अगर वो दुआ कर देता तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो मेरे भाई ऐसा इश्क हमें अपने दिल में पैदा करना चाहिए, ऐसी मोहब्बत हमें अपने दिल में पैदा करनी चाहिए। कैसी मोहब्बत पैदा करनी चाहिए? हम चले तो हमारा चलना नबी नबी बोले, हम बात करें तो हमारा बात करने का तरीका नबी नबी बोले। किसी से अखलाक से पैदा पेश आना चाहिए मेरे भाई, किसी से बात करो तो अच्छे तरीके से करो मेरे भाई। यानी आज मेरा निचोड़ जो है इस महफिल का ही है। वसीम भाई ने अपने बच्चे के जन्मदिन के मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया, तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि हम और वसीम भाई वगैरह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो इस प्रोग्राम को रखा है। अगर मोहब्बत नहीं होती तो आज इसी मौके पर नाच गाना हो रहा होता। तो मेरे भाई हम लोग ही इसको ज़िंदा करेंगे, हमें ही ये करना है। तो मेरे भाई हमें करना क्या चाहिए? हमें और आपको मालूम है, मैंने अभी अपनी खुतबा करीमा पढ़ने के बाद इस आयत को पढ़ा था, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत आनी है। हम और आप चाहे इस दुनिया में 100 बरस तक जिंदा रहें, लेकिन फिर भी आखिर में मौत है। हमें कब्र में जाना है, मुनकर नकीर को सवालात के जवाब देने हैं मेरे भाई। आखिर में मौत है। हम चाहे लाख सामान दुनिया का इकट्ठा कर लें, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाने वाला। हम चाहे लाख बिल्डिंगें बना लें, लाख ज़मीन जायदाद खरीद लें, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा वो क्या होगा? हमारी नमाज़ें हमारे साथ जाएंगी, हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे, हमारा अखलाक हमारे साथ जाएगा, हमारा लोगों के साथ कैसा रवैया था हमारे साथ जाएगा। तो
मेरे भाई अपनी जिंदगियों को बर्बाद ना करो इस दौलत के चक्कर में, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो इस दौलत के चक्कर में। अपनी हमें और आपको हमें अपनी नमाजों को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि नमाज हम पर कभी मुआफ नहीं है, नमाज हम पर फर्ज है। नमाजों से इस कदर हम दूर होते जा रहे हैं इस मॉडर्न ज़माने के चक्कर में, इस मॉडर्न ज़माने के चक्कर में हमने सब कुछ खो दिया। आज हमारी औलाद भटक रही है, आज हमारी औलाद दुनिया के चक्कर लगा रही है, कभी इधर भटक रही है, कभी शराबों की अड्डे पर हमारी औलादें शराबों के अड्डों को आम कर रही है, हमारी औलादें जिनों के अड्डे को आम कर रही है, जुआ सट्टा मतलब सब चीज को आम कर रही है। मेरे भाई जरा गौर करो, आखिर में मौत है, मरना है, हमें और आपको इस दुनिया छोड़कर जाना है। मेरे भाई ये दौलत ये पैसा कुछ काम का नहीं आने वाला। काम क्यों काम नहीं आएगा मेरे भाई? सुनते हैं हमारी माँ बहनें भी गौर से सुने। एक लेडीज एक औरत होती है, उसे हजरत कैंसर हो जाता है। कैंसर हमारे हिंदुस्तान में जानलेवा बीमारी बोली जाती है, क्योंकि जानलेवा भी बोली जाती है, लाइलाज बीमारी बोली जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। जो बीमारी है उसकी दवाई भी है, लेकिन लाइलाज बीमारी इस हिंदुस्तान इस इंडिया में क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ने उसकी दवाई को भी खोजा नहीं है। तो बल्कि उसे जब कैंसर हो जाता है वो बहुत पैसे वाली बहुत मालदार होती है, क्योंकि अक्सर मैं जुमे में इस तकरीर को बताता रहता हूँ, ख़ास करके अपनी माँ बहनों के लिए इसको मैं समझाना चाहता हूँ। मेरी माँ बहनों के लिए मैसेज है, क्यों क्या नाम ले तो मतलब वो उसके पास बहुत पैसा रुपया होता है, तो किसी डॉक्टर के पास किसी डॉक्टर के रूम में एंट्री करते हैं, डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब चाहे कितना रुपया लगे ले लो, कितना भी पैसा चाहिए आप ले लो, लेकिन आप मेरा इलाज कर दो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं पहले चेकअप करूँगा उसके बाद कुछ बताऊँगा। डॉक्टर साहब उस औरत का लेडीज़ का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद चेकअप करते हैं, चेकअप करने का रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर पूरे ब्लड में फैल चुका है, आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जब वो लेडीज इतना सुनती है तो मुरझाया हुआ चेहरा लेकर बाहर आती है, अपने वही बैग पैसों से भरे हुए बैग की चैन खोलती है, बैग में से पैसों की गड्डियां निकालती है और जमीन पर फेंकती है और चीख मारती है। और चीख मार कर क्या कहती है कि ऐसी दौलत क्या क्या फ़ायदा जिससे हम अपनी ज़िंदगी नहीं खरीद सकें, ऐसी दौलत क्या क्या फ़ायदा जिससे हम अपनी सेहत को नहीं खरीद सकें, ऐसी दौलत क्या क्या फ़ायदा जिससे हम अपनी बीमारी को नहीं दूर कर सके, ऐसी दौलत क्या क्या फ़ायदा जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आसान ना बना सकें। तो मेरे भाई मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, मेरा मैसेज आपके लिए इतना है, बल्कि दौलत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो, दौलत के चक्कर में अपनी आखिरत को ख़राब मत करो। मेरे भाई आखिर में मौत है, आखिर में मौत है। हमें और आपको अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करना चाहिए, नमाज़ों को कायम करो, सुन्नतों को ज़िंदा करो। तो मेरे भाई मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलती हो गई हो अल्लाह पाक उससे मुआफ़ फरमाए, सही सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जब पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो कुछ कहा अल्लाह पाक सबसे पहले इस पर मुझे उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जिनकी माँ फातिमा और नाना रसूल मरहबा मरहबा वो है आले रसूल। कितनी पाकीज़ा है उनके तनों की धूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके
مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت میں لاکھوں سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا چاند ہم سب بھی ہو اور احمد رضا ہم کر جالیا اور پڑھے برملا مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے رضا مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع وصل ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم